నమస్కారం శ్రీ సత్య న్యూస్ కి స్వాగతం. నేను నారాయణ రెడ్డి. ఫిర్యాదుల పరిష్కారానికి అక్రమంగా నగదు ఇతర వస్తువుల తరలింపును అడ్డుకోవడానికి మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి ముఖేష్ కుమార్ మీనా స్పష్టం చేశారు. అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు ఎస్పీలతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి ఎన్నికలకు సంబంధిత అంశాలు కేసులపై సమీక్షించారు. ప్రకాశం భవనం నుండి కలెక్టరేట్ దినేష్ కుమార్, ఎస్పీ గరుడ్ సునీల్ పాల్గొన్నారు. సి విజిల్ యాప్ ద్వారా వచ్చే ఫిర్యాదుల పరిష్కారానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సీఈఓ చెప్పారు. ఓటర్లను ప్రలోభ పెట్టేలా తరలిస్తున్న డబ్బు, ఇతర వస్తువులను సమర్థంగా నిలువరించి సంబంధిత వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు ఈఎస్ఎంఎస్ యాప్లో నమోదు చేయాలని ఆదేశించారు. శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలగకుండా చూడాలని, కలెక్టర్లతో మరింత సమన్వయం చేసుకోవాలని ఎస్పీలకు సీఈఓ స్పష్టం చేశారు. దీనిపై కలెక్టర్ స్పందిస్తూ సి విజిల్ యాప్లో వస్తున్న ఫిర్యాదులలో 95% పైగా కేసులను 100 నిమిషాల్లోపే పరిష్కరిస్తున్నట్లు చెప్పారు. జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు 5036 ఫారం 6 దరఖాస్తులు పరిష్కరించాల్సి ఉందని, వీటిని సత్వరమే క్లియర్ చేస్తామని తెలిపారు. సమావేశంలో జాయింట్ కలెక్టర్ ఆర్ గోపాలకృష్ణ, డిఆర్ఓ ఆర్ శ్రీలత, పోస్టల్ బ్యాలెట్స్ జిల్లా నోడల్ ఆఫీసర్ విశ్వేశ్వరరావు, జిల్లా ఎన్నికల విభాగ సూపరింటెండెంట్ శ్రీనివాసరావు, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు. Seasons మొత్తం 8 cases లో already 4 cases have been referred to grievance committee and they've released it. Remaining 3 cases again they've been asked for further information, so it is still under inquiry. Another date ఇచ్చేస్తున్నారు. ఈ ఒక్క కేసు as told previously, don't keep this pending for a long time. Yes sir. You have to reduce the pendency of this. Yes, so every day pettunar sir. Next day they have been given a every day hearing istunnam sir. This case 3 cases plus this okati kuda ivala will be hearing again. So we regularly monitoring sir. Any harassment lekunda cheyadaniki we are taking care sir. Next MCC violations sir, the removal of 37 volunteers sir, 12 contract employees been removed, regular employees muguru suspend ayyaru sir, and FD shop lo muguru people have been terminated sir. Total 8 cases lo 2 TDP and YSRs with 6 FIRs have been filed sir, on BCC and MCC violation. Most of volunteers lo only 14 resignations reported sir. Bit unusual, but that's the number reported as from the entire divisions, all the divisions sir. Probably that may now it will trigger another. Sir, regarding the seizure, sir, we have 16 inter-district border checkposts, sir. 18, sir. Then we have identified 9 forest checkposts, sir. At the same time, 22 agriculture department checkposts, sir. So we are coordinating with them to make them also integrated checkposts, sir, to increase the total amount of cash seizure, sir. Till now, 11 lakh rupees have been seized in the checkposts. What is the agriculture department checkpost? 22, sir. 22 agriculture department checkposts. Marketing committee. AMC checkposts. AMC. Okay. So we are planning to put our staff with them to increase the number of integrated checkposts. So there, sir, liquor. So next, sir, in seizure management system, sir. So 52 lakh rupees of cash was seized, sir. 402 liters of liquor was seized, sir. Mostly it's DPL, sir, and precious metal 20 grams of gold, sir. So in the freebies, sir, these 2 cases. The next slide. In the freebies, sir, 864 saris are there, sir. Saris and push cards and utensils were seized, sir. And one car that is being shown, sir, it was like unclaimed property, sir. 102 CRPC FIR was registered, sir. So we'll get it rectified, sir. సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మేమంతా సిద్ధం బస్సు యాత్ర సింగరాయకొండకు చేరుకుంది. ఈ సందర్భంగా ఒంగోలు పార్లమెంట్ అభ్యర్థి చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి, రాష్ట్ర మంత్రి, కొండేపి నియోజకవర్గ వైసీపీ అభ్యర్థి డాక్టర్ ఆదిమూలపు సురేష్, వైసీపీ వైద్య విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు డాక్టర్ బత్తుల అశోక్ కుమార్ రెడ్డి ఘన స్వాగతం పలికారు. మంత్రి సురేష్ భారీ గజమాలతో స్వాగతం పలికారు. డాక్టర్ బత్తుల అశోక్ కుమార్ రెడ్డి తాను నిర్మించిన వైఎస్ఆర్ ఆర్చీని బస్సులో నుంచే జగన్మోహన్ రెడ్డికి చూపించారు. తరువాత బస్సు సింగరాయకొండ క్రాస్ రోడ్డు గుండా కందుకూరు రోడ్లోకి ప్రవేశించింది. కనుమల్ల పంచాయతీ చిన్న కనుమల్ల వద్ద మహిళలు భారీగా ఉండటంతో బస్సు ఆపి వారితో జగన్మోహన్ రెడ్డి మాట్లాడారు.
ఎన్నికల సంబంధిత విధులకు కేటాయించిన నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన అధికారులపై కలెక్టర్ జిల్లా ఎన్నికల అధికారి దినేష్ కుమార్ చర్యలు తీసుకున్నారు. 59 మంది పీఓలకు ఏపీఓలకు శనివారం షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేశారు. ఒకరిని సస్పెండ్ చేశారు. పీఓలకు ఏపీఓలకు శిక్షణ ప్రక్రియలో భాగంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా జరిగిన మొదటి విడత శిక్షణ కార్యక్రమానికి ఈ 59 మంది గైర్హాజరయ్యారు. జిఆర్ఆర్ డివిజన్ 2లో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ కార్యాలయ సూపరింటెండెంట్ మోతే రామారావు మద్యం తాగి కార్యక్రమానికి రావడంతో కలెక్టర్ సస్పెండ్ చేశారు. శివారు కాలనీలలో ఎమ్మెల్యే బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి చేసిన అభివృద్ధి, ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అందించిన సంక్షేమ పథకాలు నచ్చి పెద్ద ఎత్తున టీడీపీ సానుభూతి పరులు వైసీపీలోకి వస్తున్నారని యువ నాయకులు బాలినేని ప్రణీత్ రెడ్డి అన్నారు. నగరంలోని 3వ డివిజన్కి చెందిన బూత్ కన్వీనర్ కారాని శ్రీను, వారి మిత్రులు ప్రసాద్, అంజీ, రమేష్, శంకర్, బేదా శ్రీను, బంధువులు 50 మంది బాలినేని నివాసంలో బాలినేని ప్రణీత్ రెడ్డి సమక్షంలో వైసీపీలో చేరారు. వారికి పార్టీ కండువాలు కప్పి ఆహ్వానించారు. ఈ సందర్భంగా బాలినేని ప్రణీత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ శివారు కాలనీలలో టీడీపీ పార్టీలో ఎవరు ఉండవద్దన్నారు. చేసిన అభివృద్ధి, ఇచ్చిన సంక్షేమ పథకాలను చూసి టీడీపీ సానుభూతి పరులు వైసీపీలో చేరుతున్నారని అన్నారు. మా కోసం మీరు 1 నెల కష్టపడి మా కోసం పనిచేస్తే మీకోసం 5 ఏళ్లు అండగా ఉంటానని భరోసా కల్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో 3వ డివిజన్ కార్పొరేటర్ గండు ధనలక్ష్మి, డివిజన్ అధ్యక్షులు జాఫర్ పాల్గొన్నారు. మూడో డివిజన్లో డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ జాఫర్ గారు, అట్లాగే కోఆపరేటర్ మధు ఆధ్వర్యంలో కారంగి సీను టీడీపీ పార్టీ పుట్టినప్పటి నుంచి అదే పార్టీకి ఓటేసిన వాళ్ళు. నేను ముందే చెప్తా ఉన్నాను, ఈ మాస్ ఏరియాస్లో వన్ సైడ్ అయిపోయింది ఎలక్షన్ అని. తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు నచ్చక, వాళ్ళు ప్రవర్తన నచ్చక, అట్లాగే జగన్ గారు సంక్షేమ పథకాలు నచ్చి, మా పనితీరు నచ్చి చేరారు. వాళ్ళని బాగా చూసుకుంటానని ఈ మాట ఇస్తున్నాను. వాళ్ళకి ఏ ఇష్యూ వచ్చినా మేము అందుబాటులో ఉంటాము. అట్లాగే నేను ముందు చెప్తానే ఉన్నాను, ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టినప్పటి నుంచి పార్టీ కొంతమంది మారుతున్నారంటే కారణాలు ఏంటంటే జగన్ గారి సంక్షేమ పథకాలే. లేడీస్లో బాగా మార్పు ఉంది. వాళ్ళు చెప్తానే ఉన్నా, వాళ్ళ హస్బెండ్స్ ఎట్టున్నా వాళ్ళు మాత్రం లోపలికి వెళ్ళి వైసీపీకి వేస్తారు. ఎందుకంటే ఆ రిలేషన్ జగన్ గారు, ఆ నమ్మకం జగన్ గారి మీద ఉంది వాళ్ళకి. వాళ్ళు మొగులు డబ్బులు ఇస్తారో లేదో తెలియదు, కానీ జగన్ అన్న టైంకి డబ్బులు ఇచ్చేస్తున్నారు వాళ్ళకి. ఎలక్షన్ పోయే కొంది నేను చెప్తానే ఉన్నా, చాలా ఏరియాలు క్లీన్ స్వీప్ అయిపోతాయి. వాళ్ళకి బూత్లో ఏజెంట్లుగా దొరకరు. దొరుకుతారా ఉంటారా? వీళ్ళందరూ ఏజెంట్లు, వాస్తవంగా బూత్ ఏజెంట్లు, వీళ్ళు కన్వీనర్లు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. మేమందరం సిద్ధంగా ఉన్నాం ఎలక్షన్స్కి. మేము ఒకటే కోరుకుంటున్నాం, వచ్చిన వాళ్ళు జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరినీ ఒక 30 రోజులు మా కోసం కష్టపడండి. మీ 5 సంవత్సరాలు మీకోసం మీ సేవలో ఉంటాం. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు కారాని శ్రీను. నేను 2001 నుంచి టీడీపీలోనే ఉన్నా. 2009లో బీసీఎల్ అధ్యక్షుడు చేశా. అవును, ఏంది ఈరోజు పార్టీ నచ్చగా 3వ డివిజన్ నుంచి వైసీపీలో చేరటంగా జరిగింది. అభివృద్ధి అక్కడ నాకు నచ్చలా. ఇక్కడ కొన్ని సంక్షేమ పథకాలు బాగున్నాయి, అందుకని చేరుతున్నా. సంతానం లేదని చింతించకుండా సంతాన సాఫల్యాన్ని అందించేందుకు ఒంగోలులో ఆర్కిడ్ ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని డాక్టర్ సింధూరా సింగ్ అన్నారు. ఆర్కిడ్ ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ మొదటి వార్షికోత్సవం సందర్భంగా సంవత్సర కాలంలో సాధించిన విజయాలను వివరించారు. ముందుగా డాక్టర్ విజయ రాఘవరావు దంపతులు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కార్యక్రమాలను ప్రారంభించారు.
350 మంది ఓపీ రాగా అందులో 50 మందికి పరీక్షలు చేయడం జరిగిందని 15 మంది దంపతులకు సంతానాన్ని అందించడం జరిగిందని డాక్టర్ సింధూర సింగ్ తెలిపారు. కేరళ, బొంబాయి తదితర ప్రదేశాల్లో వాడే ఎక్విప్మెంట్ని ఒంగోలులో కూడా వాడటం జరిగిందని అందువల్ల మంచి ఫలితాలు వస్తున్నాయన్నారు. ప్రకాశం జిల్లా వాసులు సంతానం కోసం చింతించకుండా ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని కోరారు. ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా నెల రోజులు ఓపీతో పాటు పరీక్షల్లో రాయితీలు ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు. ₹1,00,000కే ట్రీట్మెంట్ అందించడం జరుగుతుందన్నారు. ఈ సంవత్సర కాలంలో తల్లులు కాబోతున్న వారు సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. అమృత హార్ట్ హాస్పిటల్, డాక్టర్ కేశవ, అన్నపూర్ణ, ఇతర వైద్య బృందం సింధూర సింగ్కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. డాక్టర్ బ్రహ్మేశ్వరరావు, ఎల్ సంషేర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈవేళ మీకందరికీ సక్సెస్ఫుల్గా మదర్స్ ఫాదర్స్ అయినందుకు అభినందనలు తెలియజేస్తాను. మీరెంత సంతోషంగా ఉన్నారో ఈవేళ నాకు చైల్డ్ సక్సెస్ అయినందుకు చాలా చాలా సంతోషంగా. ఇట్లానే ఈ టీంలో మెంబర్ అయినటువంటి ఇంపార్టెంట్ మెంబర్ షంషీర్ గారిని కూడా అభినందిస్తున్నాను. ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎంబ్రియాలజిస్ట్ అవైలబుల్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా. గారు వెంకట్రావు గారు ఒకసారి చూడాలి. Smile. అందరూ ఒకసారి చూడండి. రెడీ, స్మైల్ ఉండండి. ఓకే మేడం. ఒకసారి ఫైర్ చేయండి. ఓకే, ఒకసారి ఫైర్ చేయండి మేడం. మేడం మీరు సెంటర్లో నమస్తే అండి, నా పేరు డాక్టర్ సింధూర, ఫర్టిలిటీ కన్సల్టెంట్, గైనకాలజిస్ట్ అట్ ఆర్కిడ్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ ఒంగోల్. మనం ఆర్కిడ్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ స్టార్ట్ చేసి 1 సంవత్సరం అయింది. ఈ 1 సంవత్సరంలో మనం ఆల్మోస్ట్ 50+ హ్యాపీ కపుల్స్ ఉన్నారు. ఆల్మోస్ట్ 350+ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఉన్నాయి మన హాస్పిటల్లో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద సపోర్ట్ యూ హ్యావ్ గివెన్ టిల్ నౌ. అండ్ మన దగ్గర వచ్చేటప్పటికి ఐవీఎఫ్ సక్సెస్ రేట్ ఆల్మోస్ట్ 72% ఇన్ సెల్ఫ్ సైకిల్స్ అండ్ డోనా సైకిల్స్లో ఒక 50% సక్సెస్ రేట్. ఓవరాల్గా 62% సక్సెస్ రేట్ ఉంది ఇన్ 1 year. అండ్ ఈ 1 year సెలబ్రేషన్స్ ఈరోజు జరుగుతున్నాయి. ఈ యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్స్ టైంలో మేము ఒక ఆఫర్ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాము పేషెంట్స్కి. ఫ్రీ ఓపీ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్ 1 month ఇస్తున్నాము, అలాంగ్ విత్ ఐవీఎఫ్ కౌన్సిలింగ్. ఐవీఎఫ్ కౌన్సిలింగ్ విల్ బి గివెన్ బై మీ ఓన్లీ. అండ్ మొత్తం ప్యాకేజ్ 1 lakhలో చేయబడుతుంది. ఈవెన్ ఫస్ట్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ కూడా మనం ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో చేయబడుతుంది. ఈ ఆఫర్ అనేది మనం ఓన్లీ ఈ పర్టిక్యులర్ మంత్ వచ్చిన కపుల్స్, రిజిస్టర్ అయిన కపుల్స్కి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. సో ఇక్కడ మన దగ్గర వరల్డ్ క్లాస్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది. సో మీరు దీనికోసం ఐవీఎఫ్కి సిటీస్కి వెళ్ళి చేయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి పర్టికులర్గా ఎంబ్రియాలజిస్ట్ సార్ ఇన్హౌసే ఉన్నారు. సో ఈ టెస్టిక్యులర్ అజూస్పర్మియా కేసెస్, ఈవెన్ జెనెటిక్ డయాగ్నోసిస్లు కూడా మన దగ్గర జరుగుతున్నాయి. ప్రకాశం జిల్లా ప్రజలందరూ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుచున్నాను. Come to Orchid and go happily with the family, and I wish you all happy family, and I want all my couples to get one baby soon.
సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలైన నవరత్నాలకు ప్రజలు జై కొట్టారు. 37వ డివిజన్ పరిధిలోని గాంధీనగర్లో నిర్వహించిన మహిళలతో మమేకం స్త్రీ శక్తితో శచిదేవి కార్యక్రమానికి జనం నీరాజనాలు పలికారు. ఒంగోలు ఎమ్మెల్యే బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి సతీమణి శచిదేవి కోడల శ్రీకావ్య ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహించారు. 99% మేనిఫెస్టోను సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అమలు చేశారని శచిదేవి తెలిపారు. మీకు అన్ని పథకాలు అందాయా అంటూ మహిళలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. వాసన్న మాకు ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చారని, జగన్మోహన్ రెడ్డి పథకాల వల్ల మేము లబ్ధి పొందామని లబ్ధిదారులు తెలిపారు. మళ్లీ వైసీపీకి ఓట్లు వేసి గెలిపిస్తామని తెలిపారు. అత్తా కోడలు ప్రచారంతో గాంధీనగర్ ప్రజలతో కిక్కిరిసిపోయింది. స్థానిక ప్రజలు, మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై పూల వర్షం కురిపించారు. ప్రతి ఒక్కరూ వైసీపీకి ఓటు వేసి గెలిపించాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో డివిజన్ అధ్యక్షులు గురుపాటి వెంకారెడ్డి, డివిజన్ ఇన్ఛార్జి గోలి తిరుపతిరావు, మహిళా జిల్లా అధ్యక్షులు తమ్మినేని మాధవి, అడుసుమల్లి ప్రసన్న, కారంకోటి, పి రాము, రమణారెడ్డి, మాజీ ఎంపీటీసీ వెంకటేశ్వర్లు, సాయి, చక్రి, సురేష్, ప్రభాకర్ రెడ్డి, అబ్దుల్లా, ఓ నర్సారెడ్డి, వీరారెడ్డి, లక్ష్మణ్, నాగూర్, వెంకటరెడ్డి, సలీం, వడా చైర్మన్ సింగరాజు, మేనా వెంకట్రావు, బొమ్మినేని మురళి, కార్పొరేటర్లు, వైసీపీ కార్యకర్తలు, నాయకులు పాల్గొన్నారు. జీవీఆర్ గారు సైడ్ మా వెనక్కున్నాము. ప్రకాశం జిల్లా సూర్యుడా పుట్టాడే మా కోసం ఎదురేమైనా ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించే సమర్థుడు ఒంగోలు ప్రాంత ప్రజల ఆపద్ బాంధవుడు మా నమ్మకం 10 మంది బాగుండాలని పోరాటం ఒక స్టెప్ వెనక్కు, ఒక స్టెప్ వెనక్కు. ఇక్కడ ఇద్దరు నుంచి ఫోటో వస్తే బాగుంటుంది. పెద్దమ్మకి అమ్మ
డిప్లొమా పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని జిల్లా పరిశ్రమల కేంద్రం జనరల్ మేనేజర్ బి శ్రీనివాసరావు వెల్లడించారు. ఒంగోలులోని డిఏ ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలో 42వ వార్షికోత్సవ వేడుకల్లో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని విద్యార్థులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. పాలిటెక్నిక్ చదివే విద్యార్థుల్లో క్రమశిక్షణ, అంకితభావం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయని, ప్లేస్మెంట్స్ నిర్వహించే సమయంలో ఎక్కువ మంది మంచి ప్యాకేజీతో ఉద్యోగాలు సాధిస్తున్న విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. ఒంగోలులోని డిఏ ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీ విద్యార్థులు కూడా మంచి స్థాయిలో ఉండాలని జనరల్ మేనేజర్ శ్రీనివాసరావు ఆకాంక్షించారు. This was established in the year 1982 in temporary building, continued there and then shifted to Lavanya Tobacco Godams. In 2008, one more branch, that is వేడుకల్లో భాగంగా చదువులో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనపరిచిన విద్యార్థులకు ప్రశంసా పత్రాలు అందజేశారు. ఇటీవల నిర్వహించిన వివిధ రకాల పోటీల్లో విజేతలుగా నిలిచిన వారికి మెడల్స్ బహూకరించారు. ఇక్కడ చదువుతూ వివిధ కంపెనీల్లో అత్యుత్తమ ప్యాకేజీతో ఉద్యోగాలు సాధించిన విద్యార్థులకు నియామక పత్రాలు అందించారు. అనంతరం విద్యార్థులు ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అలరించాయి. కార్యక్రమంలో ప్రిన్సిపల్ పివిఎల్ఎన్ శివప్రసాద్, ఎంపీఎంఎస్ ఐడిసి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ విజయభాస్కర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు ప్రోగ్రామ్కి వస్తే మనం యాన్యువల్ డే అండ్ జాబ్ అచీవర్స్ డే అనేటువంటి రెండు కంబైన్ చేసి జరుపుకుంటున్నాము. అసలు యాన్యువల్ డే జరుపుకోవటం ఉద్దేశం ఏంటంటే, మనం నిన్నటి వరకు ఏం చేసాం, రేపు నెక్స్ట్ ఇయర్ లోపల మళ్ళీ ఏం చేయబోతున్నాం, ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, వాటిని డిస్కస్ చేసుకోవటమే ఈ యాన్యువల్ డే యొక్క ఉద్దేశం. ఇది ఒక బర్త్డే ఫంక్షన్ లాంటిది. మీలాగే మేము కూడా బీటెక్, ఎంటెక్ స్టూడెంట్ లెవెల్ నుంచే వచ్చాము. స్టూడెంట్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు చక్కగా ఎంజాయ్ చేయాలి. యాజ్ ఎ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ స్టూడెంట్ ఎంజాయ్మెంట్తో పాటుగా మనం చక్కగా చదువుకోవాలి. మన అల్లరి కూడా టెక్నికల్గా ఉండాలి. నాన్ టెక్నికల్ అల్లరి చేయకూడదు. చేస్తే అల్లరి చేస్తే టెక్నికల్ అల్లరి చేయండి. నేను మీ క్లాస్లో కూడా అదే చెప్పా. సో ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ అన్ని వసతులు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి, మనకి లేనిదల్లా ఒకటే. ఆ ఒకటి ఏమిటంటే స్టూడెంట్స్ స్ట్రెంగ్త్. సో వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ ది కాలేజ్. యాక్చువల్గా మనకి అడ్మిషన్ 360 జరగాలి. 360, 360 స్టూడెంట్స్ పర్ ఇయర్. కానీ మనం దాంట్లో సగం కూడా ఈ రోజున లాస్ట్ ఇయర్ చేసుకోలేకపోయాము. అయితే ఈ సంవత్సరం డెఫినెట్గా మనం దాంట్లో మోర్ దాన్ హాఫ్, డెఫినెట్గా 200, 250 దాకా కూడా మనం స్టూడెంట్స్ అడ్మిషన్ చేసుకుంటామని నేను భావిస్తున్నాను. నేను చదివింది కూడా 10th క్లాస్ వరకు వెరీ స్మాల్ విలేజ్. నేను స్కూల్ సెకండ్ విత్ 365 మార్క్స్. అంటే జస్ట్ 360 అయితే ఫస్ట్ క్లాసు, 365 మార్క్స్ వస్తే స్కూల్ సెకండ్ నేను. సో కంపేరిటివ్ టు ది అర్బన్ ఏరియాస్తో కంపేర్ చేస్తే నాది అసలు పర్సంటేజే కాదు, అది ఫస్ట్ క్లాస్ పర్సంటేజ్ కాదు. పాలిటెక్నిక్ కాలేజీ నేను చేరే ఆ ఇయర్ ముందు వరకు
బేస్డ్ ఆన్ ది మార్క్స్ వచ్చేది. హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ర్యాంకింగ్ ప్రకారం సీట్స్ ఇచ్చుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళు. బట్ నాకు లక్కీగా ఫస్ట్ సీట్ ఎగ్జామ్ జరిగింది కాబట్టి దాని ద్వారా నేను ఎంటర్ అయ్యాను. కాబట్టి హౌ ఐ స్ట్రగుల్డ్ ఫ్రమ్ సీప్ దగ్గర నుంచి ఎలా వచ్చాను అనేది మీకు రెలవెంట్ కాబట్టి గుడ్ ఫ్రెండ్ ప్రసాద్ గారు నన్ను కూడా ఇన్వైట్ చేశారు. ఒంగోలు కల్చరల్ మీడియా అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో సివిఎన్ రీడింగ్ రూమ్ ఆవరణలో వసంతరాగం పేరుతో క్రోధినామ సంవత్సర ఉగాది వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. దీనిలో భాగంగా పలువురికి ఉగాది పురస్కారాలు అందజేసి సత్కరించారు. అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు మా మూర్తి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సినీ సంగీత విభావరిలో గాయని గాయకులు ఐ మురళీకృష్ణ, గొట్టిముక్కల శివప్రసాద్, మొవ్వ నాగేశ్వరరావు, కర్ణాటి అర్జున్, సుహాసిని, పరిమళ, సుమా, సంగీత, శ్రావ్యారెడ్డి, సుజాత మూర్తి, భవానీ, ఉషారాణి, కనకారావు పాడిన పాటలు వీణులు విందు చేశాయి. కార్యక్రమంలో అతిథులుగా పారిశ్రామికవేత్త మండువ మురళీకృష్ణ, టీవీ శ్రీరామ్మూర్తి, కె కుసుమకుమారి, టి అరుణ, కుర్ర ప్రసాద్ బాబు, పరంకుశం, కేశవాచార్యులు, సుజాత శేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఉగాది వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించిన నిర్వాహకుడు మామూర్తిని పలువురు అభినందించారు. सर्व विघ्नोपशान्तये अगजा आनन पद्मार्कं गजानन महर्निशं अनेकदं तमु भक्ताना एकदन्तमुपास्महे एकदन्तము. శిలలపై శిల్పాలు చెక్కినారు, శిలలపై శిల్పాలు చెక్కినారు, మన వాళ్ళు సృష్టికే అందాలు తెచ్చినారు. శిలలపై శిల్పాలు చెక్కినారు, కను చూపు కరువైన వారికైనా, కను చూపు కరువైన వారికైనా కనిపించి కను విందు కలిగించు రీతిగా శిలలపై శిల్పాలు చెక్కినారు. ఒకవైపు వరినీళ్ళ జనకాలాడి కోనసీమ కొంగ కట్టి పొద్దుటెండా తిలకాలెట్టి ముద్ద పసుపు సందెళ్ళకొస్తావా, ముద్దు తీర్చే సందిటికొస్తావా, ముద్దు తీర్చే సందిటికొస్తావా. కొబ్బరి నీళ్ళ జలకాలడి కోనసీమ కోకగట్టి కొత్త తిండ తిలకాలెట్టి ముద్ద పసుపు సందెలకొస్తాలి, ముద్దు తీర్చి సందెలేస్తాలి, ముద్దు తీర్చి సందెలేస్తాలి. వడదెబ్బ కొట్టిందే మొనాలిసా నీకొకసారి నాక విట్టి చెప్పిందే నాలో నిషా నీ చెయ్యి తాకినాక కొట్టే ఉద్యోగం నీదేగా జో కొట్టి చెరవంది నీకేగా అబ్బబ్బా పెదవి పూజకు వేళాయే పొల్లని పొన్నమి వెన్నెలలో ఎన్నడు వీడని కౌగిలిలో చల్లని పొన్నమి వెన్నెలలో ఎన్నడు వీడని కౌగిలిలో కన్నుల వలపు కాంతులు మెరయగా మధురం మధురం ఈ సమయం ఇక ఆనందమయం
మధురం మధురం ఈ సమయం. ఒంగోలు నలంద విద్యానికేతన్ 8 సంవత్సరాల కాలంలో అనేక మంది విద్యార్థులకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పి మంచి భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడం జరిగిందని ప్రిన్సిపాల్ గౌతమ్ బాబు అన్నారు. ఒంగోలు కమ్మపాలెంలోని నలంద విద్యానికేతన్ 8వ వార్షికోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. చిన్నప్పటి నుంచి విద్యతో పాటు సామాజిక దృక్పథం వైపు ఆలోచన కలిగిస్తూ విద్యను అభ్యసించడం జరుగుతుందని గౌతమ్ బాబు అన్నారు. అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయులతో విద్యను అందించడం జరుగుతుందన్నారు. చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు వారి పిల్లల భవిష్యత్తుపై మాట్లాడారు. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ ర్యాంకు వచ్చినటువంటి విద్యార్థులకు నలంద విద్యానికేతన్ చైర్మన్ విజయప్రభ బహుమతులు అందజేశారు. చిన్నారులు చేసిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అలరించాయి. కార్యక్రమంలో పాఠశాల యాజమాన్యంతో పాటు ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు పాల్గొన్నారు. నలంద విద్యానికేతన్ హై స్కూల్ కమ్మపాలెంలో 8th యానివర్సరీ జరుపుకుంటామండి. మేము 2016లో ఈ సంవత్సరం స్టార్ట్ చేశాము. 2016 నుంచి చాలా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేసుకుంటూ, అలాగే ప్రతి బ్యాచ్కి కూడా ఈవెన్ డల్ స్టూడెంట్స్ నుంచి బ్రైట్ స్టూడెంట్ వరకు మంచి మార్క్స్ తెప్పించడానికి మేము చాలా కృషి చేస్తున్నాము. అందులో మెయిన్గా మధ్యతరగతి విద్యార్థులకి అందుబాటు ఫీజులో ఉండే విధంగా, అదేవిధంగా కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ నిర్వహిస్తూ స్కూల్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. అదే కాకుండా మా దగ్గర ఉన్న టీచర్స్ కానీ వెల్ ట్రైన్డ్ టీచర్స్ అందరూ వాళ్ళ సపోర్ట్తోనే మేము 8 years ఇంకా స్ట్రాంగ్గా నిలబడ్డాము. ఇంకా అప్కమింగ్ ఇయర్స్లో ఇంకా మేము స్ట్రాంగ్ అవుతామని అనుకుంటున్నాము. ఇంకా ఈ ఇయర్ 10th క్లాస్ రిజల్ట్స్ నెక్స్ట్ మంత్లో రాబోతున్నాయి. మ్యాక్సిమం మేమే టాప్లో ఉండేలాగా మేము అన్ని స్కూల్లో విద్యకు ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు. కానీ మా ప్రసాద్ సార్ వల్ల విద్యతో పాటు అన్ని రంగాల్లో కూడా మన పిల్లలు ముందు ఉండాలి. ప్రతి రంగంలోనూ కూడా మన నలంద విద్యాసంస్థలో పిల్లలు ముందు ఉండి ప్రతి దానిలో కూడా విజయవంతంగా దిగ్విజయమైనటువంటి విజయబేరి మోగించాలి అనే దృఢ సంకల్పంతో అన్ని రంగాల్లో కూడా ప్రాముఖ్యత వహిస్తూ స్లో లర్నర్స్ దగ్గర నుంచి ఫాస్ట్ లర్నర్స్ వరకు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తూ చాలా క్రమశిక్షణతో విద్యను నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. ఇలాంటి సంస్థలో నేను పనిచేస్తున్నందుకు చాలా గర్వపడుతూ ఉన్నాను. మా నలంద స్కూల్లో పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్క ఉపాధ్యాయులకి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. క్రోధినామ సంవత్సర ఉగాది పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఒంగోలు రాజా పనగల్ రోడ్లోని గౌతమ్ మోడల్ స్కూల్ ఆవరణలో కవి సమ్మేళనాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. కళామిత్ర మండలి, నవ్యాంధ్ర రాష్ట్ర రచయితల సంఘం సంస్థల సంయుక్త నిర్వహణలో అధ్యక్షులు డాక్టర్ నూనె అంకమ్మరావు, నరసం గౌరవ అధ్యక్షురాలు తేళ్ల అరుణ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఉగాది మన అందరి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాలని, రేపటి తరాన్ని జాగృతం చేయాలని ఆకాంక్షిస్తూ తెలుగు భాషా సాహిత్యాలను, కళాకారులను ఆదరించే ప్రభుత్వాలు రావాలని నరసం గౌరవ అధ్యక్షురాలు తేళ్ల అరుణ ఆకాంక్షించారు. ముఖ్య అతిథిగా
హాజరైన నాగభైరవ సాహిత్య పీఠం అధ్యక్షులు డాక్టర్ నాగభైరవ ఆదినారాయణ మాట్లాడుతూ షడ్రుచుల సమాహారమే ఉగాది కావాలని స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ సాధించుకోవడానికి కవులు అందరూ తమ వంతు సహకారాన్ని అందించాలని చెబుతూ ఇలాంటి గొప్ప కవి సమ్మేళన కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్న సంస్థలు కళామిత్ర మండలి నర్సం నిర్వాహకులను అభినందించారు. అంకమరావు మాట్లాడుతూ తెలుగు భాషా సంస్కృతులు ఆచరిస్తూ ఆదర్శ సంప్రదాయాలను ఆదరిస్తూ సామాజిక సామరస్యంతో అందరూ ముందుకు సాగాలని సూచించారు. విశాలాంధ్ర దినపత్రిక విలేకరిగా సేవలు అందిస్తున్న నాగేశ్వరరావును ఈ సందర్భంగా ఘనంగా సత్కరించారు. ముందుగా కప్పగంతు జయరామయ్య పంచాంగ శ్రవణం చేశారు. కార్యక్రమంలో అతిథులుగా పాల్గొన్న గౌతమ్ మోడల్ విద్యాసంస్థల చైర్మన్ మేకల కొండయ్య, కుర్రా ప్రసాద్ బాబు, మెడసల మల్లికార్జునరావు కవులందరికీ పుర ప్రజానీకానికి ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అనంతరం గాడేపల్లి దివాకర దత్తు, డివిఎం సత్యనారాయణ, ఎం సూర్యకుమారి, యువి రత్నం, పుట్టంరాజు, శ్రీరామచంద్రమూర్తుల ఆధ్వర్యంలో కవి సమ్మేళనం నిర్వహించారు. కవులందరూ ప్రజలంతా క్షేమంగా ఉండాలని సంకల్పిస్తూ సంతోషంగా వారి జీవనాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉండాలని తమ కవితా గానం ద్వారా కోరారు. కార్యక్రమానికి పివి సురేష్, ఓరిగంటి ప్రసాద్, యువ కవయిత్రి బేరం అరుణ తదితరులు నిర్వహణ సహకారం అందించారు. ఉగాది కవి సమ్మేళనాలు జరిగేటప్పుడు అద్భుతమైనటువంటి కవితలు చదివేవాడు. ఆంధ్రదేశంలో చాలా సుప్రసిద్ధులైనటువంటి ఆనాటికి సుప్రసిద్ధులైనటువంటి కవులు ఎవరెవరైతే ఉన్నారో అలాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా పిలిపించి వాళ్ళ చేత గొప్ప గొప్ప కవితలు చదివించేవాడు. శ్రీనారాయణ రెడ్డి, కృష్ణ సత్యనారాయణ, దాశరథి ఇలాంటి మహామహాకవులందరూ కూడా, జాషువా, లేకపోతే తుమ్మల సీతారామూర్తి, దువ్వూరు రామరెడ్డి ఇలాంటి కవులందరూ కూడా ఆ కవి సమ్మేళనాల్లో పాల్గొని వాళ్ళు ప్రసంగించిన సందర్భాలు, కవితలు చదివించే సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఒకసారి హైదరాబాద్లో కవి సమ్మేళనం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు చాలా చమత్కారాలు కూడా జరుగుతాయి. ఆ కవి సమ్మేళనాల్లో అందరూ మహామహులే కదా, ఎవరు ఎవరికి తీసుకోవాలి. ఒకరు ఏదైనా ఒక చిన్న కవితలు చదివేటప్పుడు ఏదైనా ఒక మాట అంటే దాన్ని పట్టుకొని దాన్ని సాగదీసి ఇంకేదో చమత్కారం కలిగించి రాశిలో నుంచే వాసి వస్తుంది. అందువల్ల చాలా కవిత్వం రాయటం అనేటువంటిది ముందు మొదలు పెడితే, ముఖ్యంగా పిల్లల్లో కూడా అట్లాంటి భావన ఒకటి కలగజేస్తే కవిత్వ ప్రయోజనం ఏంటంటే అసలు కవిత్వం రాయాలి అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశం మనసులో వస్తేనే వాడు ఇంకా హింసకు దూరం అవుతాడు. ఏం కవిత్వం రాశాడు అనే కంటే కవిత్వం రాయాలి అనే భావన వచ్చింది అంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వైలెన్స్, హింసకు దూరం అవుతారు. సాహిత్యాన్ని కాస్తంత నమ్మిన వాళ్ళైనా సరే సాంఘిక దురాచారాలకు దూరంగా ఉంటారు. ఈవిల్స్కి, సోషల్ ఈవిల్స్కి దూరంగా ఉంటారు. సమాజాన్ని చేసే రుగ్మతలకు దూరంగా ఉంటారు. కవిత్వం రాయాలనే ఆలోచన మనసులోకి వస్తే క్రోధి కావాలి సంతోష జలది, క్రోధి కావాలి సంతోష జలది. ఓ ఉగాది కన్యక, నీకు ఇదే స్వాగతం. పునరుత్వం లేకుండా స్పీడ్గా చెప్పేస్తాను. శిశిరాన్ని సర్దిపుచ్చుతూ చైత్రాన్ని హుషారుపరుస్తూ ఆశావాదిగా మానవ జగత్తును వీక్షించేందుకు వసంత మధువుల వెంట కోకిల పాటల జంటగా వస్తున్న ఓ క్రోధి ఉగాది కన్యక, నీకు ఇదే స్వాగతం. భూసుతుండల సార్వభౌముడు భూరి శౌర్యమాచుడై, భూసుతుండల సార్వభౌముడు భూరి శౌర్యమాచుడై, వాసురంబుగ రాజ్యమేలగా భాగ్యసీమగ మారదే. గారెగూరె దప్పడాలు, నోరుగూరె పాయసాలు, పెద్ద చిన్న పేద గొప్ప తేడలేని సంబరాలు, పంచాంగ శ్రవణాలు, క్రోధి తెచ్చు సందసాలు, వాన జల్లు పుడమి చేర అన్నదాత చంద్రబాబు పలకరించింది, చైత్రం వస్తుందని. అవునన్నారు, ఎందుకంటే నాకు ఉగాది అంటే చాలా ఇష్టం. ఇద్దరం అలా కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నాం. వేపపూత కబుర్లు వింటానంటూ నా ఒడి చేయలేదు. మామిడికాయలు గుత్తులు గుత్తులుగా నేల జారుతున్నాయి. చెరుకు గడలు తలలుపుతూ ఆనందిస్తున్నాయి. కోయిలలు స్వరాలను సరిచేసుకుంటున్నాయి. అల్లరి
కురసపాడు జాతీయ రహదారి వద్ద ఆదివారం ఉదయం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. శ్రీకాకుళం నుండి రైల్వే కోడూరు వెళ్తున్న కారు 16వ నెంబర్ జాతీయ రహదారి వద్దకు వచ్చేసరికి డివైడర్ను లారీని ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో కారులో ఉన్న 5 సంవత్సరాల పాప అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. మిగిలిన ముగ్గురికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. సమాచారం అందుకున్న మేదరమెట్ల ఎస్ఐ చంద్రశేఖర్ సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని ప్రమాదం జరిగిన తీరును పరిశీలించారు. పాప మృతదేహాన్ని అద్దంకి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. నమస్కారం. ఈరోజు మార్నింగ్ 7 గంటల సమయంలో NH16 మీద ఎమర్జెన్సీ ఫ్లైట్ ల్యాండింగ్ రన్వే పైన ఆశ్రమం దగ్గర యాక్సిడెంట్ జరిగిందని చెప్పి సమాచారం రావడంతో వెంటనే ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ శ్రీకాకుళం నుంచి రైల్వే కోడూరు వెళ్తున్న కారు డివైడర్ని ఢీకొని లారీని హిట్ చేయడం జరిగింది. దీని మీద ఒక చిన్న పాప చనిపోయింది, 5 సంవత్సరాల పాప చనిపోవడం జరిగింది. మిగతా వాళ్ళకి చిన్న చిన్న గాయాలు అయితే వెంటనే హాస్పిటల్కి పంపించాము. ఫర్దర్గా దర్యాప్తులో దీని మీద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తాము. ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి 56 నెలలుగా నేరుగా ఇళ్ల వద్దకే వెళ్లి పింఛన్లు, సంక్షేమ పథకాలు వాలంటీర్ల ద్వారా అందించారని, ఈరోజు చంద్రబాబు పింఛన్దారులను చాలా ఇబ్బందులకు గురి చేశారని యువనేత బాలినేని ప్రణీత్ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈతముక్కల, మడనూరు, స్వర్ణాంధ్ర పుట్టపుపాలెంకు చెందిన బ్రహ్మయ్య, మణికంఠ, మడనూరు ఉప సర్పంచ్ వెంకట్రావు ఆధ్వర్యంలో జనసేన పార్టీకి చెందిన 80 మంది యువకులు బాలినేని నివాసంలో బాలినేని ప్రణీత్ రెడ్డి సమక్షంలో వైసీపీలో చేరారు. వారికి పార్టీ కండువాలు కప్పి సాదరంగా ఆహ్వానించారు. ఈతముక్కల, మడనూరు, స్వర్ణాంధ్ర పట్టపుపాలెం చెందిన జనసేన కార్యకర్తలు వైసీపీలో చేరడం చాలా సంతోషంగా ఉందని ప్రణీత్ రెడ్డి తెలిపారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు నచ్చి వైసీపీలోకి వస్తున్నారన్నారు. టీడీపీ వారు విచిత్ర రాజకీయం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. జనసేన కార్యకర్తలకు టీడీపీ కండువాలు కప్పి టీడీపీలోకి వలసలు అని ప్రచారం చేస్తున్నారని జనసేన నాయకులు ఆలోచించుకోవాలన్నారు. చంద్రబాబు వాలంటీర్లను, పింఛన్దారులను ఇబ్బందులకు గురి చేశాడని, అందుకు తగిన మూల్యం చెల్లించుకునే రోజులు దగ్గరలో ఉన్నాయని హెచ్చరించారు. రానున్న ఎన్నికల్లో వైసీపీని గెలిపించాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో ద్వారం శ్రీనివాసరెడ్డి, మణికంఠ, బాలాజీ, ఎర్రమాల వెంకటేశ్వరరెడ్డి, కృపానగర్, అంకయ్య, కబాడిపాలెం మురళి కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు మన్నూరు, ఈతముక్కల, రాజుపాలెం 3 గ్రామాలకు సంబంధించిన జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలు, అట్లాగే తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. అట్లాగే వెంకట్రావు అన్న వాస్తవంగా ఇండిపెండెంట్గా నుంచున్నాడు. 2019 ఎలక్షన్ వరకు తెలుగుదేశం పార్టీ, దాంతో ఇండిపెండెంట్గా నుంచొని వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు మొన్న సర్పంచ్ ఎలక్షన్స్లో. ఆయన కూడా జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. అట్లాగే బ్రహ్మయ్య జనసేన మండల నాయకుడు, అట్లాగే మణికంఠారెడ్డి మడ్నూరు గ్రామ పార్టీ అధ్యక్షుడు, వీళ్ళందరూ జనసేన వాళ్ళు. వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో యూత్ కూడా చాలామంది జనసేన నుంచి మా వైసీపీ చేరడం జరిగింది. మా పార్టీ లేకుండా పోయిందనే ఫీలింగ్ వాళ్ళ పాపం ఏర్పడింది. నేను ఇంకోటిగా చెప్తా ఉన్నా, ఒంగోలు చాలా దారుణంగా జరుగుతున్నాయి. స్టేట్ ఎలా జరుగుతుందో తెలియదు, కానీ కొన్ని ఏరియాల్లో జనసేన తెలుగుదేశం పార్టీకి అండగా వేసి జాయిన్ చేసుకుంటున్నారు. ఇది పార్టీ ధర్మకు అర్థం కావట్లేదు, పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు నేను అప్పటికీ చెప్పాను ఒకసారి.
ఈ జగన్ గారు స్కీమ్స్ ఎస్పెషల్లీ మొన్న ఈ డోర్ డెలివరీ సిస్టమ్ అనేది పబ్లిక్ బాగా నచ్చింది. ఈ వాలంటీర్ సిస్టమ్ అనేది అంటే ఒక పెన్షన్ తీసుకునే వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఒక 60 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళు లేకపోతే వికలాంగులు వీళ్ళు పెన్షన్ తీసుకుంటారు. వాళ్ళకి ఇంటికి వెళ్ళి పెన్షన్ ఇస్తే బాగుంటుందని జగన్ గారి ఆలోచన చాలా మంచిదని ఈ మొన్న 3వ తేదీ అందరూ చూశారు ఎట్లా ఉందని పరిస్థితి. ఆ సచివాలయంకి వెళ్ళి అందరూ వెళ్ళి వెయిట్ చేయడం గంటలు ఎప్పుడు వస్తుందో లేదో తెలియదు పెన్షన్. కొంతమంది అక్కడ 70 సంవత్సరాలు 80 సంవత్సరాలు 90 సంవత్సరాలు ఉంటారు, వాళ్ళు వెళ్ళలేరు అక్కడికి ఆ ఎండలో. చంద్రబాబు ఆలోచన కూడా అర్థం చేసుకోవాలా, వీరికి వాలంటీర్ ఇవ్వకూడదు అని ఎలక్షన్ కమిషన్ కంప్లైంట్ చేశారు. ఇదే పరిస్థితి ఉంటుంది నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వస్తే. ప్రతి ఒక్కరు పెన్షన్ తీసుకునే వాళ్ళందరూ ఇంకా అదే లైను అదే క్యూ కట్టి చేయాలి. అదే తెలుగుదేశం పార్టీ వస్తే జన్మభూమి కమిటీలు వస్తాయి, ఈ వాలంటీర్ సిస్టమ్ ఉండదు. సో ఆ భయంతో చాలామంది జగన్ గారు రావాలని కోరుకుంటున్నారు. నేను ఒకటే చెప్తా, అందరు జగన్ చూసి ఓటేస్తారు, జగనే ఆయన బటన్ నొక్కుతున్నాడు, లేడీస్ గుండెల్లో జగనే. ఆఖరికి మన పట్టాలు ఇచ్చిన తర్వాత ఈ మధ్య వాసన అంటున్నారు, ముందంతా ఎవరన్నా జగనే ఎవరు కొట్టేస్తారు జగనే. కుర్రోళ్ళలో యూత్లో కొంచెం మేబీ వాసన అంటారు. అంత ఆ ప్లేస్ సంపాదించారు జగన్ గారు పబ్లిక్ గుండెల్లో. లేడీస్ ఎస్పెషల్గా లేడీసే, నేను యూత్ కన్నా కూడా లేడీసే ఎక్కువ చెప్తా. గత 10 సంవత్సరాలుగా జనసేన పార్టీకి కష్టపడి పనిచేసాము, అది ఊడికమనే చెప్పుకోవాలి. తర్వాత పరిస్థితులు ఎత్తున అతను నాయకులు లేని పార్టీ అయిపోయింది. అందువలన వాసన చేసిన కొత్తపేట మండల అభివృద్ధి, అదేవిధంగా జగనన్న ముఖ్యంగా చెప్పుకోండి, ఈ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మొత్తం ఒకే పేరు నానుడిగా ఉంది, అది జగనన్న. ఇతను చేస్తున్న పథకాలు కానీ అతను చేసిన అభివృద్ధి కానీ అందరికీ సంక్షేమం అనే పదాన్ని ఎంత బాగా ముందుకు తీసుకెళ్లారు, అది నచ్చి, అలాగే వాసన చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు కానీ కొత్తపట్నం రోడ్డు వేసే విధానం కానీ ఇవన్నీ మాకు నచ్చి ఈ రోజున మేమందరం కూడా మా తరఫున ఉన్న జన సైనికులమి మేమందరం కూడా ప్రముఖ సమక్షంలో వైఎస్ఆర్సీపీలో చేరడం జరిగింది. గ్రామాల్లో ఏ గ్రామాల్లో అడిగినా కూడా మా జగనన్న వీరాలు పలుకుతున్నారు. అలాగే మా వాసన్న ఎప్పుడు చూసినా ఇంటికి వెళితే ఇలాగా పని కావాలన్నా, నాకు పని కావాలన్నా ఇమీడియట్గా ఫోన్ చేసి, ఆఫీసర్లు ఫోన్ చేసి, ఎవరికైనా ఫోన్ చేసి ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తున్నాడు. అలాగే మా సోదరుడు జనసేన, నేను మన్నూరు టౌను అబ్బాయిది, అలాగే మడనూరులో రాములవారి గుడి బజారు మణికంఠారెడ్డి, ఈ అబ్బాయిని గత నెల రోజుల నుంచి చెప్తా ఉన్నాను. మా తమ్ముడు వస్తా అన్న, దానికి టైం ఉందన్న చెప్పాను, అన్ని విధాలుగా చెప్పాను. ప్రణీతిరెడ్డి అన్న వెళ్తే మనకి ఏ పని కావాలన్నా చేసి పెడతాడని భావిస్తూ ఎప్పుడు చూసినా మన అన్నే ఉంటాడు, మణికంఠ మన అన్న పక్కనే ఉంటాడు. ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా కూడా ఏ రూపంలో కానీ బాగా అభివృద్ధి చేస్తాడని మన ప్రణీతన్న ఈ సభాముఖంగా కోరుచున్నాను. బాణుడు బగబగ మండుతున్నాడు. ఏప్రిల్ ఆరంభంలోనే టారెత్తిస్తున్నాడు. ఉష్ణోగ్రతలు అమాంతం పెరిగిపోతున్నాయి. ప్రధానంగా పశ్చిమ ప్రాంతంలో ఎండల తీవ్రత అధికంగా ఉంటుంది. శనివారం జిల్లాలోనే అనేక ప్రాంతాల్లో 44 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. దీంతో గడప దాటడానికి కూడా బయటకు వచ్చేందుకు కూడా ప్రజలు భయపడిపోయారు. మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు ఎండ తీవ్రత కొనసాగింది. ఆ సమయంలో పట్టణాల్లోని ప్రధాన రోడ్లు నిర్మానుష్యంగా మారాయి. ఉక్కపోతతో వృద్ధులు, పిల్లలు తల్లడిల్లిపోయారు. జిల్లా కేంద్రమైన ఒంగోలులో శుక్రవారం 37 డిగ్రీల గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత నమోదు కాగా శనివారం అది 39 డిగ్రీలకు చేరింది. మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయంలో తోకపల్లిలో 44.80 డిగ్రీలు, పునుగోడులో 44.70, వెలిగన్నలో 44.57, వెస్ట్ వీరాయపాలెంలో 44.50, గుంటుపల్లిలో 44.21, వై చెర్లోపల్లిలో 44.04, తిప్పాయపాలెంలో 44.82 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. జిల్లాలోనే అధిక ప్రాంతాల్లో ఎండ తీవ్రత కొనసాగింది.
మద్యం అమ్మకాలపై ఈసీ నిబంధనలు విధించింది. గడిచిన ఏడాది ఇదే రోజున ఆయా దుకాణాల్లో ఎంత విలువైన మద్యం అమ్మారో అంతే మొత్తం విక్రయించాలని ఆంక్షలు పెట్టింది. ఆ నిబంధన అమల్లోకి వచ్చిందని మద్యం దుకాణాల సిబ్బంది తెలిపారు. రోజు రాత్రి 9 గంటల వరకు మద్యం అమ్మకాలు సాగుతాయి. సహజంగా సాయంత్రం 6 నుంచి మద్యం అమ్మకాలు అధికంగా ఉంటాయి. యథాప్రకారం శనివారం సాయంత్రం 6 గంటలకు మందుబాబులు దుకాణాల వద్దకు చేరుకోగా సిబ్బంది మాత్రం ఇప్పటికే ఈరోజు అమ్మకం కోటా అయిపోయిందని మూసివేశారు. ఎన్నికల సంఘం నిబంధనల ప్రకారం తాము కోటా ప్రకారం సీసాలను అమ్మేశామని, ఒక వ్యక్తికి 1 సీసా మాత్రమే విక్రయించామని సిబ్బంది తెలిపారు. మొత్తంగా ఎన్నికల సంఘం మద్యం విక్రయాలను కట్టడి చేసేందుకు ఈ నిబంధన విధించిందని అంటున్నారు. వాళ్ళంతా దివ్యాంగులు. వారిలో కొంతమంది మరొకరి సహాయం లేనిదే ముందుకు కదలలేరు. అలాంటి వారంతా అందరూ అబ్బురుపడేలా యోగాసనాలు చేశారు. భారత్ టాలెంట్స్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చోటు దక్కించుకున్నారు. వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నప్పటికీ ఇది అక్షర సత్యం. ఆ దివ్యాంగ విద్యార్థులు అసాధారణ ప్రదర్శనతో అందరి మన్ననలు అందుకున్నారు. కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ అయితే వారిని ప్రత్యేకంగా పిలిపించి మరీ ప్రశంసించడం విశేషం. పతాంజలి శ్రీనివాస్ గురూజీ హాస్టల్ నందు వచ్చారు. ఆ సమయంలో యోగా అంటే ఏంటిదో తెలియదు. లేపి చెప్తా ఉంటే ఏదో ఇసుక పుట్టి పక్కకి వెళ్ళేవాడిని. ఒకరోజు చేసేసరికి కండలన్నీ పట్టేశాయి. మరుసటి రోజు మళ్ళీ ప్రయత్నం చేశాను. అప్పుడు రిలాక్స్గా అయింది. అలా సాధన చేయడం వల్ల గురూజీ వల్ల నేను ఇప్పుడు నార్మల్గా ఉన్నాను. అలాగే 108 ఆసనాలు చేయడం వల్ల పీరియడ్ గ్రౌండ్స్లో ఆ తర్వాత ఆయాసం, ఒళ్ళు బద్ధకం అలాంటివన్నీ తగ్గిపోయాయి. అంతేకాకుండా రక్త ప్రసరణ కూడా బాగా జరుగుతుంది శరీరంలో. ప్రస్తుతానికి అందరితో కలిసి చేస్తూ ఉంటాం. పొద్దున అందరూ చేస్తున్నప్పుడు ఒంగోలుకు చెందిన పతంజలి శ్రీనివాస్ యోగా మాస్టర్గా ప్రసిద్ధి చెందారు. 108 సూర్య నమస్కారాలతో విద్యార్థులతో మెగా ఈవెంట్ నిర్వహించాలన్న ఆలోచన వచ్చిందే తడవుగా వెంటనే కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ను కలిసి విషయాన్ని చెప్పగా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. ఇటీవల ఒంగోలు పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో 3200 మంది విద్యార్థులతో 108 సూర్య నమస్కారాలతో మెగా ఈవెంట్ నిర్వహించారు. కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ విద్యార్థులతో కలిసి యోగాసనాలు చేశారు. తనతో పాటు ముందు వరుసలో ఒంగోలు ప్రభుత్వ దివ్యాంగుల వసతి గృహంలో ఉండే 15 మంది దివ్యాంగ విద్యార్థులు 108 రౌండ్ల సూర్య నమస్కారాలు చేయడం కలెక్టర్ను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. ఆ సమయంలో కలెక్టర్ తాను ఆసనాలు చేస్తూ దివ్యాంగులను ప్రోత్సహించారు. ఒకే వేదికపై ఒకేసారి 3200 మంది విద్యార్థులు 108 సార్లు సూర్య నమస్కారాలు చేయడంతో వీరి ప్రదర్శన భారత్ టాలెంట్స్ బుక్స్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డుకు ఎక్కింది. అందులో దివ్యాంగులు కూడా భాగస్వామ్యం కావడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. నా పేరు సత్యనారాయణ, అందరూ నన్ను సత్య అంటారు. నేను రాఘవ డిగ్రీ కాలేజీలో డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నాను. వికలాంగుల బాలుర వసతి గృహంలో నేను నివాసం ఉంటున్నాను. పతాంజలి శ్రీనివాస్ గురూజీ మాకు వచ్చారు యోగా శిక్షణ ఇవ్వటానికి. మామూలుగా పిల్లలు ఉండే బద్ధకం కానీ ఏదన్నా ఉంటే అన్నీ తగ్గిపోయేలా ఇప్పుడు అందరూ ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతున్నారు, జ్ఞాపక శక్తి పెంచుకోగలుగుతున్నారు. దీనికన్నిటికి కారణం యోగా అంటే మా పతంజలి శ్రీనివాస్ గారు మాకు నేర్పించడం మాకు ఎంతో సంతోషకరంగా ఉంది. అంతేగాక నాకు 2013లో షుగర్ అనేది ఒక వ్యాధి నాకు అటాక్ అయింది. అప్పుడు నేను చాలా ఇబ్బందులు పడతా, చాలా ఆరోగ్య సమస్యలతో ఏదో ఒకటి జ్వరం అని అయ్యని ఇవన్నీ చాలా వచ్చాయి. తర్వాత అప్పటి నుంచి మొన్నటి వరకు నేను ట్యాబ్లెట్స్ వాడుకుంటా కంట్రోల్ చేసుకుంటా ఉండగలిగాను. కాకపోతే కంట్రోల్ అవ్వడం అనేది చాలా కష్టంగా ఉండేది. తర్వాత యోగా చేస్తున్నప్పుడు అది యోగా మహత్యము, మా గురువు గారి పుణ్యము, నాకు షుగర్ అనేది కంట్రోల్గా ఉంది. దీనికి నేను మా గురువు గారికి ఎంతో రుణపడి ఉంటాను. మా పతాంజలి గురుగారు. అంటే నువ్వు ఆసనాలు చేసేటప్పుడు ఇబ్బంది పడలేదా? మొదట్లో పడ్డాను. పడ్డప్పుడు నువ్వు ఇట్లా చేయలేములే అని చెప్పి వెనక్కి ఇంక చేయలేకూడదు అనుకున్నావా? అనుకున్నాను, కానీ తాత ప్రసాద్ గారు మా పతాంజలి గురువు గారు వచ్చి మాకు నేర్పించినప్పుడు నువ్వు చేసేటప్పుడు కొంచెం ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉంటాయి కదా శరీర పరంగా, రిస్క్ అనిపించలేదా? ఒళ్ళు నొప్పులు పుట్టినాయి. సూర్య నమస్కారాలు చేస్తావు రెగ్యులర్గా హాస్టల్లో కూడా చేస్తుంటావా? తర్వాత జిల్లా కలెక్టర్ గారి నుంచి నువ్వు ప్రశంసా పత్రాలు తీసుకున్నారు మీరందరూ. ఎలా ఉంది మీకు ఫీలింగ్? చాలా సంతోషంగా ఉంది. వెరీ గుడ్. మాలాగా ఎవరు చేయలేరు, దమ్ముంటే చేయమను. వెరీ గుడ్. 108 సూర్య నమస్కారాల ఈవెంట్లో పాల్గొనడం వెనుక దివ్యాంగ విద్యార్థులు కఠోర పరిశ్రమ దాగి ఉంది. ఆసనాలు చేసేందుకు శరీరం సహకరించపోయినప్పటికీ తాము ఎవరికి తీసిపోమన్న ఒక్క
కసి వారిని యోగాసనాల వైపు నడిపించింది. ఈ సమయంలో పతంజలి శ్రీనివాస్ మొక్కవోని దీక్షను కూడా ప్రశంసించకుండా ఉండలేం. ప్రతిరోజు ఉదయం 5:30 నుంచి 6:30 వరకు వారితో ఆసనాలు చేయించారు. ఆ సమయంలో ఒంగోలుకు చెందిన తాత ప్రసాదరావు కూడా సహకారాన్ని అందించారు. దాంతో అనుకున్న సమయానికి ఎంపిక చేసిన 15 మంది దివ్యాంగ విద్యార్థులు 108 రౌండ్ల సూర్య నమస్కారాలు చేసి రికార్డు బుక్లో తమ పేర్లు లిఖించుకున్నారు. ఒక 25 రోజుల సెషన్లో అద్భుతంగా వాళ్ళు ఆసనాలు యోగా చేయగలిగారు. దాన్ని మనం డెమో ప్రకటించిన తర్వాత నాకు చాలా ఆత్మస్థైర్యం పెరిగింది. వాళ్ళు చెవి వినపడిన వాళ్ళు మరి మాట్లాడిన వాళ్ళే చేయగలగాలింది. మళ్ళీ ఈరోజు మా గురువు గారు వచ్చి వికలాంగులు ఒక క్లాస్ పెడదామని అడిగారు. ఆ వికలాంగుల క్లాసులో పెట్టినప్పుడు ముక్కు చెవి గొంతు బాగా సరైన ఉండే చేయగలిగినప్పుడు వికలాంగులు ఎందుకు చేయాలి ఛాలెంజ్గా తీసుకొని వాళ్ళు వెళ్ళాము. తర్వాత వీళ్ళు వచ్చి మేము 2 రోజులు రాగానే వాళ్ళు చాలా విసుగు చెందారు. అయ్యా ఏందయ్యా మాకు ఈ బాధ అని చెప్పని. కానీ వాళ్ళకి వల్ల ఈ బదిలీ గురించి చెప్పి ఇన్స్పిరేషన్ తెచ్చి వాళ్ళని ఆ వికలాంగుల చైతన్యవంతం తెచ్చి గురువు గారు మేము పతంజలి శ్రీనివాస్ గారు నేను వాళ్ళని 5:30 నుంచి 7 గంటల గాంధీ రోడ్డు క్లాస్ అయిపోద్ది. వీళ్ళు పొద్దున్నే లేవలేరు కాబట్టి 7 గంటలకు వచ్చి 8:15 వరకు ప్రతిరోజు సెషన్ ఇచ్చాము. 21 రోజు నుంచి 4 రోజులు 2 నెలలు 3 నెలలు వాళ్ళు బాగా నేర్చుకొని ఈరోజు ఆసనాలు కొంతమంది అవకాశం ఉండే ఆసనాలు నిలబడి ఆసనాలు వేయగలిగారు, పండుకోని ఆసనాలు వేయగలిగారు. మళ్ళీ సూర్య నమస్కారం 108 రౌండ్లు సూర్య నమస్కారాలు చేశారు. దీనిలో మాకు అద్భుతమైన ఆత్మ స్థైర్యం, మన దురలవాట్లను దూరం చేసుకోవడానికి అద్భుతమైన యోగ విద్య ఇది ప్రజలందరూ ఉపయోగించుకోవడానికి కోసం చేసి ఈ సేవలు మేము చేస్తున్నాము. మీరు కూడా దీన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా గవర్నమెంట్ అండ్ జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థులకి సూర్య నమస్కారాలు, ఎదుగుదలకి 4 ఆసనాలు, అలాగనే ప్రాణాయామాలు ఇంత చిన్న ప్యాకేజ్తో వాళ్ళ మనసులో ముద్ర వేద్దామనే సత్సంకల్పంతో ఈ యజ్ఞాన్ని ప్రారంభించాం. వికలాంగుల వసతి గృహంలో సూర్య నమస్కారాలతో ప్రారంభించాం, యోగాతో. వెళ్ళిన రోజు చూడాలి వీళ్ళందరినీ చాలా నిరుత్సాహంగా, మాకెందుకండి యోగా అన్నారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు. స్టీఫెన్ కానీ సత్య కానీ వీళ్ళలో ఒక అద్భుతమైన మనోధైర్యాన్ని చూసాము, వాళ్ళలో ఉత్సాహాన్ని చూశాను. అట్ ది సేమ్ టైం ప్రతి ఒక్క పిల్లవాళ్ళు వీళ్ళు వాకింగ్ ఉండదు, వీళ్ళకి నడక ఉండదు. నడక లేనప్పుడు జీర్ణ వ్యవస్థ స్లో డౌన్ అవుతుంది. సూర్య నమస్కారాలు చేసినప్పుడు వాళ్ళలోని జీర్ణ వ్యవస్థ అద్భుతంగా ఉత్తేజం పొందింది, మలబద్ధకం దూరమైంది, ఆహారం తీసుకోవటంలో ఉన్న ఆ మాధుర్యం తెలుస్తుంది. అంతకుముందు ఏదో తింటూ ఉండేవాళ్ళు 3 పూటలు, అందులోని రుచి తెలుస్తుంది, ఆకలి తెలుస్తుంది. ఇవన్నీ నేనైతే గమనించాను, వాళ్ళ ముఖాల్లో ఆనందం చూశాను. కలెక్టర్ గారు ఈ పిల్లల విషయంలో చాలా ఆశ్చర్యం, ఉత్సాహం చూపించారు. వారు ఉన్న ఇప్పుడు బిజీ షెడ్యూల్లో చక్కగా రంగారెడ్డి చెరువు పార్కులో ఒక చిన్న కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకుంటే మా యోగా బంధువులు యోగ మిత్రులతో ఆ కార్యక్రమానికి వచ్చి ఈ పిల్లలకి ప్రశంసా పత్రాలను అందించారు. అదేవిధంగా డిగ్రీ పూర్తి చేసిన మన సత్య గారికి ఆన్ ది స్పాట్ అక్కడికక్కడే మీకు ఉద్యోగం ఉందని చెప్పారు, రెజ్యూమ్ ఇమ్మన్నారు. సో కలెక్టర్ గారికి ఉద్యోగ హామీ ఐటీసీలో ఏదో వారికి ఏర్పాటు చేస్తానన్నారు సత్య గారికి. సో చాలా సంతోషం. లాస్ట్ ఫిబ్రవరి 16న జరిగినటువంటి పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్లో జరిగినటువంటి సూర్య నమస్కారాలు అంటే యోగా 108 జరిగిన వాటిల్లో దాదాపుగా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి స్కూలు విద్యార్థులందరితో పాటు అంటే టోటల్గా 3200 మంది విద్యార్థులు పాల్గొనడం జరిగింది. అదంతా కూడా మనకి లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డు కైవసం చేసుకున్నాం జిల్లా తరపున. దాంట్లో మా దివ్యాంగులు పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేది చాలా సంతోషదాయకము. మా పిల్లలందరూ కూడా దాదాపుగా 15 మంది పిల్లలు, వీళ్ళందరూ కూడా సంతపేటలో ఉన్నటువంటి దివ్యాంగుల బాలుర వసతి గృహంలో ఉంటున్నారు. డిగ్రీ చదువుతూ, ఇంటర్ చదువుతూ, ప్లస్ 8th క్లాస్ 9th క్లాస్ పిల్లలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా అందరూ కూడా దాదాపుగా 15 మంది ఈ యోగాలో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డులో మా పిల్లలు కూడా సొంతం చేసుకున్నారు, తమ పేర్లను నమోదు చేసుకున్నారు. దానికి నేను జిల్లా తరపున చాలా సంతోషపడుతున్నాను. దీనంతటికి కూడా ముఖ్య కారణము గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ వారి ఆధ్వర్యంలో వారు ప్రోత్సహించడం వల్ల వారు ఖచ్చితంగా మన దివ్యాంగులు కూడా అన్నిట్లో ముందుండాలని చాలా మమ్మల్ని ప్రోత్సహించేవారు సారు. లాస్ట్ 2 days బ్యాక్ కూడా రంగరాయి చెరువు దగ్గర ఉన్నటువంటి పార్క్ నందు కూడా మళ్ళీ సారు వీళ్ళందరికీ కూడా పేరున ఒక మెమోంటోలు ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికి నేను చాలా సంతోషపడుతున్నాను.
ఈ యోగా అనేది మంచిది, మానసిక ఉల్లాసానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అలవర్చుకోవాలి. ఆరోగ్యము, మనశ్శాంతి ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగుంటాయి యోగా చేయడం వల్ల. ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఈ యోగా నేర్పడానికి యోగా గురువైనటువంటి పతంజలి శ్రీనివాస్ గారు కూడా మాకు చాలా సహకరించారు. ఆయన ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే 4 వచ్చి మా హాస్టల్లో ఉన్న పిల్లల్ని లేపి వారికి యోగా చేయించి మరీ వెళ్తుండేవారు. మన దైనందిక జీవితంలో మంచి ఆహారం తీసుకోవడము, యోగా చేయడము మానసికంగా ఉల్లాసంగా ఉండడానికి, అలాగే ఆరోగ్యం కూడా చాలా చక్కగా ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దివ్యాంగులు యోగాని నేర్చుకోవాలని తెలియజేస్తున్నానండి. థ్యాంక్ యూ. పవిత్ర రంజాన్ మాస ఉపవాస వేళలు తేదీ 8/2/2024 సోమవారం. సహారీ ఉదయం 4:39 ఇఫ్తారీ సాయంత్రం 6:27. శ్రీ సత్య న్యూస్లో నేటి మాట. మీరు చేసే పనిపై మీకు నమ్మకం ఉన్నంతకాలం మీకోసం ఎప్పుడూ ఒక అవకాశం ఉంటుంది. శ్రీ సత్య న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. నిరంతరం చూస్తూ ఉండండి శ్రీ సత్య న్యూస్. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం.